میں نے یہ عمل تقریباً 1.5 مہینے پہلے پڑھا۔ ایک اجنبی شخص آیا اور میرے ہاتھ میں تقریباً 1,80,000 روپیہ دے کر گیا۔ میرے دوستو، اس عمل نے میری زندگی کا پایا پلٹ دیا۔ میں نے 1.5 مہینہ پہلے اس عمل کو حاصل کیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس جیسا عمل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں اللہ کی غیبی مدد فوری طور پر میری زندگی میں آتی ہے۔ میں نے اس عمل کو کل بھی پڑھا اور یقین کریں میرے دوستو، میں نے وہ معجزہ دیکھا جو میں شاید آپ کو کہوں نا تو آپ مذاق سمجھیں گے۔ یہ معجزاتی عمل ہے، یہ کراماتی عمل ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یہ ایک ہی دن میں، ایک ہی جھٹکے میں یہ 3 سے 5 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ میں روزانہ غریب بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیتا ہوں۔ یہ غریبوں کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ ایک ہی جھٹکے میں فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، یہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ یہ فوری طور پر غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا۔ دیکھو، تنہائی میں بیٹھ کر یہ 5 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں، صرف 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ یہ وعدہ کرو۔ دیکھو، کل ایک بھائی کو تقریباً میرے خیال سے 4.5 لاکھ روپے کا قرضہ، میں نے اپنی آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے کل 4.5 لاکھ کا قرضہ معاف ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک بہن تقریباً 6 سے 7 سال سے بستر پر لیٹی بھی بیمار تھی۔ میرا یہ وظیفہ جو کہ اللہ کے ولی نے مجھے دیا تھا، یقین کریں صرف 3 سے 5 منٹ میں اللہ نے اس کی بڑی بیماری دور کر دی۔ ایک اور بہن، یقین کریں، اتنے شدید غریبی قرضوں میں پریشانی مبتلا تھی، یقین کریں صرف چند منٹوں میں اس کی بڑی سے بڑی مشکلیں، پریشانیاں دور ہوئی۔ دیکھیں، میں نے خود آزمایا ہے، میں نے بے شمار بہنوں بھائیوں کو دیا ہے، اور اگر آج میرے غریب تم نے یہ ویڈیو چھوڑ دی، میرے نزدیک پوری دنیا کے سب سے بڑے مجرم تم ہو۔ تم سے بڑا پھر دنیا میں گناہگار کوئی نہیں، کیونکہ دیکھیں اگر تم آج یہ ویڈیو نہیں پڑھو گے، یہ عمل نہیں پڑھو گے، تو ساری زندگی غربت اور غریبی کی زندگی گزارو گے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا سچا عمل ہے۔ یہ جادو، بندش، بد نظر جو آپ کو تباہ کرتی ہے، اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تباہی آتی ہے۔ میرا چیلنج 10 منٹ کا ہے۔ اگر 10 منٹ میں زندگی میں دولت کی بارش نہ شروع ہو جائے، کوئی اللہ کی غیبی مدد دروازے پر نہ آئے، تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن آپ نے یہ 5 چیزیں، یہ بچوں والا آسان سا عمل میری بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا اللہ، یا محمد، یہ 2 ایسے مبارک نام ہیں کہ جو جب دل کی گہرائی سے زبان پر آتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت کے دروازے کھل رہے ہوں۔ ایک طرف یا اللہ، کائنات کے مالک، رزق دینے والے، غیب کے خزانوں کے مالک، مشکلیں آسان کرنے والے رب کا نام ہے، اور دوسری طرف یا محمد، رحمت عالم، نور مجسم اور اللہ کے محبوب ترین نبی کا مبارک ذکر ہے۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ پوری کائنات کے بادشاہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اور جب محبت سے یا محمد کہتا ہے تو دل میں عشق رسول کی روشنی اترنے لگتی ہے۔ اللہ وہ عظیم نام ہے جس میں اللہ کی تمام صفات شامل ہے۔ رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، دولت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، سکون بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا، زبردست طاقت والا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے، یعنی اگر رزق کے دروازے بند ہوں، حالات مشکل ہوں، قرض بڑھ گئے ہوں، تو سب سے پہلے یا اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اور پھر یا محمد یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ رحمت، محبت، نور، شفاعت، برکت اور سکون کا سمندر ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں، دوستوں قسمتیں بدلتی ہیں اور زندگیوں میں نور آتا ہے۔ دیکھیں دوستو، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ اور رسول کا ذکر زیادہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور دلوں میں سکون آتا ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے جو پریشان ہیں، بے سکون، قرض اور ناکامیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے یا اللہ یا محمد کو
मोहब्बत से पढ़ना शुरू किया तो इनके दिल बदलने लगे, हालात संवरने लगे और जिंदगियों में अजीब आसानियां आने लगी, क्योंकि या अल्लाह बंद दरवाजे खोलता है और या मोहम्मद दिलों में नूर पैदा करता है। ये जिक्र इंसान को दुनिया की बेसकूनी से निकाल कर रूहानी सुकून देता है। कई आशिकाने रसूल कहते थे कि जब हम टूट जाते थे, परेशान होते थे, तो खामोशी से या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते, फिर दिल पर अजीब सुकून उतर आता। सोचे वो रब जिसके खजानों की कोई हद नहीं और वो नबी जिन पर अल्लाह खुद दुरूद भेजता है। अगर बंदा इन दोनों से ताल्लुक मजबूत कर ले तो इनकी जिंदगी में कितनी रहमत आ सकती है। यानी कि बाज लोग कहते हैं हमने दौलत से ज्यादा सुकून और सुकून से ज्यादा नूर या अल्लाह या मोहम्मद के जिक्र से पाया है। ये जिक्र सिर्फ जुबान का नहीं, दिल का सफर है। जब बंदा मोहब्बत, अदब और यकीन के साथ ये अल्फाज कहता है तो इसके अंदर उम्मीद जागती है, खौफ कम होता है और रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। या अल्लाह मांगने का दरवाजा, या मोहम्मद मोहब्बत का दरवाजा। और जब बंदा मांगता भी है और मोहब्बत भी हो तो रहमत क्यों ना बरसे। इसलिए मेरे दोस्तों, जब दिल परेशान हो, जब रिज़्क़ रुका हुआ हो, जब किस्मत बंद महसूस हो, जब आंखों में आंसू हो, तो खामोशी से मोहब्बत और यकीन के साथ कहना शुरू करो, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद। ये मुमकिन है, यही वो अल्फाज हैं जो आपके दिल में नूर भर दें, आपकी किस्मत बदल दें, आपके रिज़्क़ के दरवाजे खोल दें और आपको ऐसी रहमत अता हो जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। मेरे दोस्तों, मेरे गरीब बहनों भाइयों, मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, ये 3 4 5 चीजें जो बताऊंगा इकट्ठी अगर आपने मेरी बताई हुई तरतीब से अल्लाह की वली की बताई। देखें, मैंने कई सालों तक वजीफे पढ़े, मुझे लोगों ने बहुत कहा बेटा तू ये पढ़ वो पढ़ ये कर, बहुत वीडियो देखी, बहुत पीरों फकीरों के पास गया, लेकिन मेरे काम ना बने। लेकिन मैंने 1.5 महीने पहले जब पहली बार इमाम साहब मस्जिद के उन्होंने मुझे ये अमल दिया, यकीन करें मैं मस्जिद में असर की नमाज के बाद रो रहा था, सर पीट पीट के मेरी इतनी परेशानी थी, यकीन करें कर्जा, बीमारी, गरीबी, इस अमल की, यानी कि मैं रो रहा था। नमाज ख़त्म हो गई तो इमाम साहब ने कहा बेटा क्या बात है, तो क्यों इतना परेशान है, क्या तेरा मसला है, बेटा बता दे खुदारा। तो मैंने कहा इमाम साहब मैंने दुनिया की हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफे को आजमा लिया, लेकिन मेरे हालात बदलने का नाम नहीं लेते। यकीन करें उसी दिन इमाम साहब ने मुझे ये अमल या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या गनीयु का दिया। यकीन करें खुदा की कसम, पहले ही दिन मुझे अल्लाह की तरफ से मौजज़ात पैसों की सूरत में 1,80,000 रुपया मिला। फिर दूसरे दिन मुझे 4.5 लाख का फायदा हुआ। मैं रोज पढ़ता गया और आज ये हालत है कि मैं आज फकीर से बादशाह बन गया हूँ। 1.5 महीने में इस अमल ने मेरी तकदीर को संवार दिया। और यकीन करें मैं जिसे भी ये अमल देता हूँ वो एक ही झटके में अल्लाह पाक की मदद को अपनी आंखों से देखता है। बीमार हो तो बीमारी दूर, बे औलाद हो तो बे औलादी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म हो जाती है और रिश्तों की लाइनें लग जाती हैं। हर तरह का कर्जा, गरीबी, बीमारी, हर तरह की मुश्किल का, जालिम शोहर का खात्मा, जालिम शोहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, हर मुश्किल परेशानी इंशाअल्लाह दूर होगी। अब आपके सामने वो राज, वो तस्बीह, वो खजाना पेश करूंगा जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह की गैबी मदद दरवाजे पर आएगी। अब आपने सबसे पहला काम देखें, तन्हाई में बैठ जाना है। इस अमल को पढ़ने के लिए दिन की कोई पाबंदी नहीं है। देखें, पीर, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सारे दिन अल्लाह के, सारी रातें अल्लाह की, सारा वक़्त अल्लाह का। जब दिल करे, जहां दिल करे, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने ये छोटा सा अमल करना है। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब मेरे गरीबों, आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा जो कि इस अमल में शामिल करने देंगे, चाहे आप पीर को पढ़ें, मंगल को पढ़ें, बुध को पढ़ें, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, किसी भी दिन पढ़ें, लेकिन तन्हाई में बैठकर पढ़ना है और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर
घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, कहीं भी बैठ जाएं, सुबह दोपहर शाम किसी वक्त भी पढ़ लें, दिन भी कोई भी हो। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। देखिए, अब मैं आपको एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाऊंगा। पहला वजीफ़ा सुनने से पहले जल्दी से वीडियो को शेयर करें। या अल्लाह या मोहम्मद से मोहब्बत है तो लाइक करें, कमेंट्स में या अल्लाह या मोहम्मद लिखें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, आपके बेड़े पार होते रहें। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, कोशिश करना कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस अमल का आगाज़ करना है। मेरे दोस्तों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। और अगर आप में से कोई बहन भाई दुरूद शरीफ बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता तो आपने फिर भी यह अमल नहीं छोड़ना। बस आपने तन्हाई में बैठकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और फौरी तौर पर पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद। देखें, मैंने 3 बार आपको पढ़ के बताया, लेकिन आपने दोनों को मिलाकर पढ़ना है तो एक काउंट होगा, एक शुमार होगा। इसी तरह आपने पूरे 21 बार पहला वजीफा पढ़ना है। अब पहला वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद का पढ़ लिया तो सेकंड नंबर पर या अल्लाह या रज़ाकू या गनियों को मिलाकर पढ़ना है। देखिए, टोटल 3 चीज़ें हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरे नंबर पर एक खुफिया तस्बीह है। तीनों चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है। पहले या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है, फिर या अल्लाह या रज़ाकू या गनियों को पढ़ना है, फिर आखिर में खुफिया तस्बीह पढ़नी है इमाम साहब की बताई हुई। तीनों चीज़ें अगर आपने इकट्ठी पढ़ ली, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज 10 से 15 मिनट का है, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। अब आपने दूसरे नंबर पर या अल्लाहु या रज़ाकू या गनियों को मेरी बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों, या अल्लाहु या रज़ाकू या गनियों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, आसमानों के ख़जानों को पुकारने वाले वो मुबारक नाम हैं जिनमें रिज़्क़, दौलत, सुकून, इज़्ज़त, बरकत और गैबी मदद के राज छुपे हुए हैं। जब एक मजबूर इंसान टूटे दिल के साथ इन नामों को पकड़ लेता है तो रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं, किस्मतें बदलने लगती हैं और बंद रास्तों में भी रोशनी आने लगती है। मेरे दोस्तों, या अल्लाह यानी ऐ वो रब जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो खाली हाथों को भर देता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, जो अंधेरों में भी रास्ता निकाल देता है। और या रज़ाकू यानी कि ऐ रिज़्क़ देने वाले, वो रब जो चूंटी को पत्थर के अंदर रिज़्क़ देता है, परिंदों को सही सुबह खाली पेट निकालता है और शाम को भरकर वापस लाता है, जो समंदर की मछलियों से लेकर आसमान के परिंदों तक सबको खिला रहा होता है। और फिर या गनियों यानी ऐ सबसे ज्यादा बेनियाज, सबको गनी करने वाले, वो रब जिसके खजानों में कभी कमी नहीं आती, जो फकीर को बादशाह बना दे और जिस पर रहमत कर दे, उसे लोगों का मोहताज ना रहने दे। जब ये तीनों मुबारक नाम एक साथ पढ़े जाते हैं, या अल्लाहु या रज़ाकू या गनियू, तो ऐसा महसूस होता है जैसे बंदा बराह रास्त रिज़्क़, दौलत, बरकत और रहमत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही बड़ा रिज़्क़ देने वाला, कुव्वत वाला, मजबूत है। ये मजबून कुरान में आया है, यानी कि रिज़्क़ सिर्फ नौकरी, कारोबार या लोगों के हाथ में नहीं, असल ख़जाना अल्लाह के पास है। और जब अल्लाह रज़ाक बनकर देता है तो थोड़ी भी बहुत बन जाती है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं और किस्मत ऐसे बदलती है कि इंसान खुद हैरान हो जाए। बुजुर्गान दीन फरमाते थे, अगर दिल से या अल्लाहु या रज़ाकू या गनियू पढ़ा जाए तो किस्मत के अंदर से मोहताजी का खौफ ख़त्म हो जाता है। कई लोगों ने बयान किया कि कारोबार बंद था, कर्ज बढ़ चुका था, घर में बेसकूनी थी, हर तरफ अंधेरा महसूस होता था। फिर इन्होंने खामोशी से तन्हाई में बैठकर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ने के बाद या अल्लाहु या रज़ाकू या गनियू पढ़ना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। कहीं से मदद आई, रिज़्क़ के रास्ते खुलने लगे और दिल के अंदर उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि या रज़ाकू सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि बरकत देता है, और बरकत और वो नेमत है जिससे थोड़ा भी काफ़ी हो जाए। या गनियू इंसान के दिल को भी गनी करता है। बाज़ लोग
کروڑوں رکھتے ہیں مگر اندر سے خالی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کم رکھتے ہیں مگر دل میں سکون ہوتے ہیں، اور سکون یا غنیوں کی عطا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، روحانی لوگ کہتے ہیں جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ کبھی خالی نہیں رہا۔ جب بندہ بار بار یا اللہ یا رزاق یا غنی پڑھتا ہے تو دل کے اندر امید کی روشنی پیدا ہونے لگتی ہے، خوف کم ہونے لگتا ہے، مایوسی ٹوٹنے لگتی ہے، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سوچے وہ رب جو سمندروں کی تہ میں مخلوق کو رزق دیتا ہے، جو ایک لمحے میں فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، اگر وہ آپ پر کرم کر دے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے دولت سے پہلے سکون پایا، پھر سکون کے ساتھ رزق بھی آنے لگا۔ یہی ان مبارک ناموں کی برکت ہے۔ یہ ذکر صرف زبان کا نہیں، یقین کا سفر ہے۔ جتنا یقین بڑھتا ہے اتنی رحمت قریب آتی ہے۔ یعنی اہل دل تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی سے صرف یہی پڑھتے تھے، یا اللہ یا محمد، اور یا اللہ یا رزاق یا غنی، اور آخر میں جملہ، اور کہتے تھے ہم نے اپنے دل کے اندھیروں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی قسمت کے بند دروازوں کو کھلتے دیکھا ہے، اور اللہ کی غیبی مدد کو اپنی زندگی میں اترتے دیکھا ہے۔ جب دل میرے دوستوں ٹوٹ جائے، جب رزق کم ہو جائے، جب ہر طرف پریشانی ہو، جب انسان لوگوں سے مایوس ہو جائے، تو پھر لوگوں سے نہیں، اس رب سے مانگو جس کے خزانے کبھی میرے دوستوں ختم نہیں ہوتے۔ خاموشی سے، محبت سے، یقین سے کہنا شروع کریں، یا اللہ یا رزاق یا غنیو۔ دوستو، ممکن ہے یہی وہ مبارک الفاظ ہوں جو آپ کی قسمت بدل دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھول دے، اور آپ کے گھر میں برکت بھر دے، اور آپ کو ایسی غیبی مدد عطا ہو کہ آپ سجدے میں رو پڑیں۔ میرے دوستو، دیکھیں، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کا 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا رزاق یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ میرے دوستو، یا اللہ یا رزاق یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق یا غنیو 2 بار ہو گیا۔ یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف میرے دوستو 41 بار یعنی کہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو، نہ ایک بار زیادہ ہو۔ تعداد میں خدارہ کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ 41 ٹائم 41 بار یہ وظیفہ جب پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، اب تیسرا اور آخری وظیفہ استغفر اللہ، یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ آسمانوں کے خزانوں کی چابی ہے، دل کے سکون کا راز، رزق میں برکت کا دروازہ، اور غیب سے مدد آنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ عربی میں استغفر اللہ یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، میری غلطیوں کو چھپا دے، میری کمیوں کو معاف کر دے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اس کے رزق، دولت، سکون، عزت، کاروبار، اولاد اور قسمت کے بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے جہاں صرف صاف بتایا گیا استغفار رزق اور مال بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف عبادت کرو تو مال ملے گا، بلکہ فرمایا استغفار کرو ہم تمہارے مال میں اضافہ کریں گے۔ دوستو، کتنے لوگ ایسے تھے جن کے کاروبار بند تھے، قرض بڑھ چکا تھا، گھر میں بے سکونی تھی، لیکن جب انہوں نے استغفر اللہ کو اپنا معمول بنایا تو حالات بدلنے لگے۔ کسی کے گھر میں اچانک رزق کے راستے کھلے، کسی کو نوکری ملی، کسی کو کاروبار میں ایسی برکت آئی کہ وہ خود حیران ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ الفاظ کتنے طاقتور ہیں دوستو، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ غیبی خزانے، اچانک راستے، بند دروازے کا کھل جانا، قسمت کا بدل جانا۔ کبھی سوچا ہے کبھی لوگ بہت محنت کرتے ہیں مگر رزق کم رہتا ہے، اور کچھ لوگ ہر اچانک دولت کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں۔ روحانی بزرگ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ
गुनाह रिज़्क़ को रोक देते हैं और इस्तग़फ़ार इन रुकावटों को हटा देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह दिल को भी साफ़ करता है। जब बंदा बार बार इस्तग़फ़ार करता है, इसके दिल से यानी कि खौफ, बेसकूनी, घबराहट और मुनफी ख़यालात ख़त्म होने लगते हैं। अंदर एक नूर पैदा होता है और यही नूर इंसान की किस्मत बदलने लगता है। बाज़ औक़ात औलिया फरमाते थे, हमने दौलत को तिजारत से ज़्यादा इस्तग़फ़ार में पाया। बहुत से लोग तन्हाई में बैठ कर सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहे, फिर इनके हालात ऐसे बदले कि कर्ज खत्म हुए, कारोबार चल पड़ा, घर में खुशहाली आ गई। क्योंकि तहज्जुद के वक़्त यानी कि या किसी भी वक़्त आप लोग जब इस अमल को पढ़ेंगे दोस्तों, इस्तग़फ़ार को अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। कुरान में अल्लाह पाक ने नेक बंदों की एक निशानी ये भी बयान फरमाई है कि वो तन्हाई में बैठ कर इस्तग़फ़ार करते थे। फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगते थे और यही वक़्त रहमतों के नुज़ूल का वक़्त होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से पढ़ा जाए तो इसके असरात हैरान कुन होते हैं। कई लोगों ने बयान किया कि जब वो परेशानी में मुसलसल इस्तग़फ़ार करते रहे तो अचानक मदद के रास्ते खुल गए। किसी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं था मगर मैंने इस्तग़फ़ार नहीं छोड़ा, मैंने इस्तग़फ़ार को पढ़ा, फिर अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोले जो मेरे वहमो गुमान में न थे। रूहानी एतबार से मेरे दोस्तों, अस्तग़फ़िरुल्लाह इंसान के इर्द गिर्द के मुनफी फिजा को ख़त्म करता है। ये गुनाहों की तारीकी को मिटाता है और रहमत के फरिश्तों को करीब कर देता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हर वक़्त अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहते थे, हालांकि वो नेक तरीन लोग थे। ज़रा सोचे, जब नबी पाक खुद दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाते थे तो हम जैसे गुनाहगार को इसकी कितनी ज़रूरत होगी। मेरे दोस्तों, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने वाले के लिए कहा जाता है कि दिल नरम होता है, रिज़्क़ में बरकत आती है, घर के झगड़े ख़त्म होते हैं, बेसुकूनी ख़त्म होती है, अचानक आसानियां पैदा होती हैं और अल्लाह की खुफिया मदद शामिल होने लगती है। मेरे दोस्तों, यानी लोग सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी में हैरन कुन तब्दीलियाँ आती है, लेकिन आप तो पूरा अमल पढ़ रहे हैं। आप तो दौलत का सुल्तान पढ़े। देखिए, आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा, फिर या अल्लाह या रज़ाक़ु या गनियों को पढ़ा, फिर तीसरे नंबर पर आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 को पूरे 100 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर मांगिएगा। अमल की इजाज़त आम है, बस हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और कमेंट्स में या अल्लाह या मोहम्मद लिखकर जाइएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, आखिर में दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।